साहब नूं बड़ी दूरअंदेशी दे नाल ये फैसला लेना चाहिदा सी और ये फैसला लैके वो सारी गल जो भी सी ए तो लैके जी तक कली कली सिख संगतां दे अंदर मीडिया राहीं भेजण दा यतन करदे तां कि संगतां दे विच विवाद ना पैदा हुंदा। प्रबंधक कमेटी दा और सिख जथेबंदियां दा आपस दे विच एक टकराव होया, जिस टकराव दे नाल सारे सिख जगत दे विच एक बड़ी भारी मायूसी आई। जेकर दोनों धिरां संयम तो काम लैंदियां तां इह टकराव तो बचिया जा सकदा सी। ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ तरीके दे नाल उस नूं संगतां दे अंदर नशर करो। सच्चाई पेश की जाए कि किन्ने सरूप छपे, किन्ने सरूप वख-वख नगरां दे विच किहड़े-किहड़े गुरु घरां दे विच गए, जां मुलाजमां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप देण लग्गियां किन्नियां कोताहियां वरतीआं। तां संगतां दे विच शंके पैदा होने सुभाविक सन। इस ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ दूर करना श्रोमणी कमेटी का मुढ़ला फर्ज है। सिख जथेबंदियां नूं भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी दोनों ही धिरां नूं मेरी बेनती है कि आपसी संयम तो काम लैके जाबते विच रह के इस मसले का हल कढो ते संगतां दी तसल्ली नहीं हुंदी तां पंजे तख्तां दे जथेदार साहिबान बैठण और बैठ के सिख पंथ दियां धार्मिक शख्सियतां और विद्वान शख्सियतां दा एक पैनल बनाउण और वो सारे मिल के पारदर्शिता दे नाल जांच करन कि जो भी सज़ा निर्धारित करनी है वो सिंह साहिबान ही कर सकते हैं। जे असीं अपनी मर्जी दे नाल इस गल नूं उठावांगे कि आह सज़ा दिओ आह सज़ा दिओ, सानूं कोई हक नहीं किसी भी व्यक्ति लिए कोई सज़ा निर्धारित करने का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख पंथ लिए बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपों का जो मसला पिछले दिन ही साढ़े सामने आया और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले लंबे समय तो गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे प्रैस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप छापे जाते हैं और जो हुण तक गल्लां सामने आईयां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपों की छपाई तो उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप जिथे जिथे भी संगतां श्री अकाल तख्त साहिब जी तो जां श्रोमणी कमेटी तो मंग करदियां उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप सत्कार दे नाल भेजे जाते हैं। पर पिछले दिनों तो एक गल विवाद का कारण बनी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो सरूप छपाए गए उन्हों की गिनती के भारी फर्क देखने को मिले और उस फर्क की जांच करने वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहब वालों एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब जी ने सौंपी और उस रिपोर्ट को श्रोमणी कमेटी की अंतरंग कमेटी ने विचार के दोषियों खिलाफ सख्त कदम चुकने का एक निर्णय लिया सी। मैं समझदा कि ये जिहड़ी रिपोर्ट तैयार हुई इस रिपोर्ट नूं बड़ी गंभीरता दे नाल विचारिया जाना चाहिदा सी और ये सारी रिपोर्ट पारदर्शिता ढंग दे नाल पूरी तैयार होने तो बाद संगतां दे विच नशर करनी चाहिदी सी। और उस तो इलावा जेकर संगतां दे विचों इस रिपोर्ट के उत्ते कोई इतराज़ उठदे तां संगतां दी तसल्ली लई दोबारा फिर उस रिपोर्ट नूं तैयार करने वास्ते कोई सियाणे सिख विद्वानां दी धार्मिक हस्तियां दी एक कमेटी बना दित्ती जांदी जिहड़ी ये सारी रिपोर्ट तैयार करदी। हुण कौम दे अंदर बहुत वड्डा एक विवाद बन चुका
कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ਸਰੂਪਾਂ की इन्नी गिणती सी और इन्नी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਛਪੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਔਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।